اس نے آپ کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اتنا میٹھا کلام ہونا چاہیے کس سے بات کرتے ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، پوری کائنات میں سب سے میٹھے انداز سے اگر تم نے بات کرنی ہے تو سب سے زیادہ رائٹ یہ کس کا ہے؟ تمہاری، بولو نا، ماں کا۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا انداز ہے؟ فرمایا ثم من، ثم کا مطلب ہوتا ہے اس کے بعد، ثم من، یا رسول اللہ ماں کے بعد دوسرے نمبر پر میٹھے انداز سے، اچھے انداز سے بات کرنا کس کا حق ہے کہ میں اس سے اچھے انداز سے بات کروں؟ ماں کے بعد، ماں کا تو پتہ چل گیا، دوسرے نمبر پہ جو میں سب سے بہترین اور مٹھاس کے ساتھ بات کرنی ہے، اخلاق میں ایکسیلنسی پیدا کرنی ہے، ماں کے بعد دوسرے نمبر پہ کون ہے وہ؟ تو اللہ نے حکم دیا یہ کرو، یہ نہیں کرو، یہ کرو، پھر والدین کی فرما برداری کرو، جو جتنا قریبی ہے اس کا حق اتنا زیادہ۔ گورا ان چیزوں کو نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں کسٹمر کا حق سب سے پہلے۔ ایئر ہوسٹس کہتی ہے کہ جہاز میں جو پیسنجر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا حق سب سے، بولو نا، پہلے، ان سے سب سے زیادہ اچھے اخلاق سے بات کرنی ہے۔ ایئر ہوسٹس کو کبھی گالی گلوچ میں دیکھا آپ نے؟ کیا ہو گیا؟ کبھی جہاز میں جا رہے ہو، آپ نے بٹن دبایا چائے دے دیں، وہ کہے گی ایکسکیوز می چائے ختم ہو گئی، بس یہ کہے گی نا ابھی نہیں ہے، ابھی سیٹ بیلٹ باندھے ہیں، ابھی جہاز نیچے اتر رہا ہے، ابھی چائے پانی کا ٹائم ختم، تمیز سے بولے گی۔ آپ نے پھر کہا نہیں مجھے تو چائے چاہیے، پھر بولے گی بھائی دیکھیں ایکسکیوز می آپ سے ہم نے گزارش کی، پھر آپ نے کہا جی مجھے نسوار چاہیے، مجھے پان چاہیے، کچھ بھی کہہ دو، ایکسکیوز می کر کے پتلی گلی سے نکل جائے۔ یہ نہیں ہوگا تیری ایسی کی تیسی تو، اور اس کو نکالو، جہاز روکو، سائڈ پہ لگاؤ، جیسے بس میں ہوتا ہے نا، بسوں میں تو ہم نے دیکھا ہے اور گڈی نو سائڈ تے لاؤ ہے، بندے نو اٹھا، چلو یہ نکل باہر یہاں سے، اور بسوں میں تو بعض دفعہ کھائی میں بھی گرا دیتے ہیں، سنا ہے۔ ایئر ہوسٹس کے اخلاق سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اخلاق انسان کے، بولو بھائی، کیسے ہوتے۔ اب جو ایئر ہوسٹس کے اخلاق ہیں، اللہ یہ کہتا ہے کہ ان اخلاق کو 3 سے ضرب دے کے ماں سے اس اسٹائل میں بات کیا کرو۔ بہت مشکل ہے سمجھانا۔ جب اپنی ماں سے بات کرو تو جس اسٹائل میں ایئر ہوسٹس تم سے بات کر رہی ہے نا، اس اسٹائل کو 3 گنا، بولو، بڑھا دو، اس میں 3 چمچ چینی کے اور ڈال دو، جتنی شکر اس نے اپنی زبان میں ڈالی ہے آپ سے بات کرنے کے لیے، اس شکر میں 3 چمچ اور ملا دو۔ ہو رہا ہے اس پہ عمل؟ بولو نا بھائی۔ لوگ بھی کیمرے میں کہہ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں بولتے کیوں نہیں ہیں، لوگ جو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا ویڈیو، کہہ رہے ہیں یار یہ کیا ہو گیا، بول کیوں نہیں رہے؟ اتنا زور سے بولا کرو کہ لوگوں کو آواز چلی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، بخاری مسلم کی حدیث، یا رسول اللہ من احق الناس بحسن خلقی، حسن خلق ہے اخلاق کا حسن۔ حسن جو ہے نا عربی میں بیوٹی سے اوپر کی چیز ہے، یاد رکھو۔ تو اب ماں سے اچھا سلوک کس کے لیے ہو رہا ہے؟ اللہ کے لیے، تو یہ بھی عبادت ہے نا، تو اس میں بھی کیا پیدا کی جائے؟ ایکسیلنسی پیدا کی۔ ابا سے اچھا سلوک کس کے لیے ہو رہا ہے؟ میں دنیا کے لیے تھوڑی، ابا نے تو پال پوس کے بڑا کر دیا، اب ابا کی کیا ضرورت ہے، اب تو ابا کے کھانے کا ٹائم آ گیا، اب ابا آپ سے پیسے مانگیں گے۔ تبھی گورے تو وہی اولڈ ہوم میں جمع کرا دیتے ہیں نا کہ یار ترقی کی راہ میں کیا بن رہے ہیں، یہ رکاوٹ بن رہے ہیں، تو ٹینشن پالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ابا اماں کو پورا نچوڑ لیا، تب جب بڑے ہو گئے تو ابا اماں کیا لگتے ہیں؟ فل ٹینشن، کھانس رہے ہیں، کورونا کا خطرہ بھی ان کو زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور بوڑھے ہیں نا، اور ابا تو فل ٹینشن ہوتے ہیں بڑھاپے میں، اماں تو پھر بھی تھوڑا خیال کر لیتی ہیں۔ ابا جتنی نصیحتیں جوانی میں کرتے ہیں نا، بڑھاپے میں 10 گنا اس کی سپیڈ، بولو بھائی، بڑھ جاتی ہے۔ تو اب وہ جوانی میں نصیحتیں برداشت نہیں ہو رہی تھی، اب ابا کے بڑھاپے کی نصیحتیں تو، کیونکہ جوانی میں برداشت نہیں ہو رہی تھی، حالانکہ اس وقت تو ابا سے پیسے بھی ملتے تھے، اب تو پیسے دینے پڑ رہے ہیں، اب کہاں سے نصیحت برداشت ہوگی؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ من احق الناس بحسن خلقی، تو یہاں بھی دیکھو حسن کا لفظ ہے، احسان سے نکلا ہے یہ، بلکہ احسان حسن سے نکلا ہے۔
تو صحابی یہاں یہ نہیں پوچھ رہے کہ یا رسول اللہ میرے اچھے اخلاق کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، یہ سوال نہیں ہے، یا میں کس سے ٹھیک طریقے سے بات کروں، ٹھیک کا لفظ بھی نہیں ہے، گڈ کا لفظ بھی نہیں ہے۔ یار ایک مجھے بات بتاؤ، ایک کوئی مفتی صاحب کے پاس آئے، مسئلہ پوچھے، مفتی صاحب میں نے سنا ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں سے صحیح بات کیا کرو، بدتمیزی سے پیش نہیں آیا کرو، تو میں ٹھیک طریقے سے بات کس سے کیا کروں، سب سے پہلے کس سے؟ تو ہم بتا دیں گے بھئی سب سے پہلے ماں ہے، پھر باپ ہے، پھر باقی لوگ ہیں، یہی بتائیں گے نا، ہمارا اسٹائل کیا ہوگا، یہ ہوگا۔ لیکن صحابی نے یہ سوال نہیں پوچھا کہ میں ٹھیک طریقے سے کس سے بات کیا کروں، سب سے پہلے اس کا مستحق کون ہے، نہ نہ نہ، انہوں نے یہ بھی نہیں پوچھا یا رسول اللہ بہتر طریقے سے میں کس سے بات کیا کروں، اس میں سب سے زیادہ مستحق کون ہے، کس کا رائٹ ہے سب سے زیادہ کہ میں اس سے بہتر انداز میں بات کروں، نہ 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 نہ، آپ نے فرمایا من احق الناس بحسنی، حسن کا لفظ، میرے اخلاق میں جو ایکسیلنسی پیدا ہوگی اس ایکسیلنسی کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ یعنی آج کے زمانے میں جو اسٹائل ایئر ہوسٹس کا ہوتا ہے شاید ہم اس کو ایکسیلنٹ کہہ سکتے ہیں، شاید، کیونکہ اس سے اچھے اخلاق کی کم از کم مجھے تو مارکیٹ میں کوئی مثال اب تک، ہم نے بسوں میں بھی سفر کیا ہے، ٹرینوں میں بھی سفر کیا ہے، اور اللہ بھلا کرے جہازوں میں بھی کیا ہے، گاڑیوں میں بھی کیا ہے، کار میں بھی کیا ہے، ہر طرح سے کشتیوں میں بھی کیا ہے۔ تو جو عملہ سب سے اچھا اخلاق والا ہمیں ملتا ہے وہ کہاں ملتا ہے؟ بولو نا، جہاز میں۔ اور سب سے زیادہ بدتمیز عملہ کہاں ملتا ہے؟ بسوں میں۔ پیشاب کے لیے گاڑی رکوا لو، پیشاب رک جاتا ہے آدمی کا ٹینشن سے، وہ اتنی ہارن بجا رہا تھا، پاں پاں بجا رہا ہوتا، بیٹھ بھائی۔ نماز کے لیے رکوا لو، سب ایک جیسے نہیں ہوتے، نماز کے لیے بعض دفعہ روکنا مشکل ہو جاتا ہے، نماز ہی نہیں پڑھنے دے رہے ہوتے، تو پھر اپنی عزت اسی میں ہے کہ آپ ڈرائیور سے تمیز سے بات کریں۔ W11 میں سفر کرو، کنڈکٹر کو دیکھا ایکسکیوز می پلیز تھوڑا سا کرایہ دے دیں آپ، کبھی دیکھا آپ نے کنڈکٹر کو W11 میں؟ ہے بھائی، گھسیڑتا رہے گا بندے۔ اخلاق دیکھو، جگہ نہیں ہے بھائی، پاؤں بس پوری یوں ہوئی ہے، اس کی الائنمنٹ کی ایسی کی، میں نے کہا نا کام کا بیڑا غرق، ایک کام کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے، بس کا بیڑا غرق کر دیا، وہ یوں جھکی ہوئی ہے پوری ادھر کو، آدھی پبلک چھت پہ بیٹھی ہوئی لٹک رہے ہیں، کھڑکیوں سے بندے گر رہے ہیں، مگر کنڈکٹر گھسے گا، ایک سے بھی ایکسکیوز، اتنی ٹینشن لے کے بھی ایکسکیوز نہیں کرتا۔ حالانکہ تمہیں تو 2 رکعت نفل توبہ کے پڑھنے چاہیے لانڈی پہنچنے کے بعد نا، تمہیں تو یا اللہ میں نے جو مسافروں کو جو غم دیا، میں نے جو دکھ دیا، میں اس پہ تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ کیسے دھکا دے رہا ہوگا، او بھائی ادھر، اور حیرت کی بات ہے ادھر سے گھستا ہے اور اگلے گیٹ سے نکل آتا ہے، جگہ ہے نہیں، سب سے کرایہ لے، اس کی جیب کبھی نہیں کٹتی، سب کی کٹ جاتی ہے، حالانکہ سب سے زیادہ پیسے اس کے پاس ہوتے ہیں۔ تو بزنس، یہ جیب کتروں کا بزنس بھی سائیڈ میں چل رہا ہے ان کا، اس پہ بھی کمیشن، سب کی بات نہیں جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ۔ تو میری جہاں تک جو میں نے دیکھا ہے سب سے اچھے اخلاق جہاز کے عملے کے ہوتے ہیں، تو ہم اس کو آج کے دور سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایکسیلنٹ ہوتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے وہ ان کی نیت کیا ہے، لیکن ظاہری لحاظ سے بہرحال بہت اچھے اخلاق ہوتے ہیں۔ تو اب ہم مثال، ہمارے پاس ایئر ہوسٹس کے علاوہ کوئی مارکیٹ میں اتنے اچھے اخلاق کی ملتی نہیں ہے سفر کے دوران، تو دنیا بھی ایک مسافر خانہ ہے۔ تو اب حدیث کا مطلب کیا ہوا؟ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں اپنے اخلاق میں جو ایکسیلنسی پیدا کروں تو اس ایکسیلنسی کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، یعنی سب سے زیادہ میٹھے انداز سے بات میں کس سے کروں۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں آج کی زبان میں، جب میں بات کسی سے کروں تو اس میں شکر گھولوں میں، تو سب سے زیادہ چینی اور سب سے زیادہ شکر کس سے بات کرتے ہوئے اپنے کلام میں گھولوں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، پوری کائنات میں سب سے میٹھے انداز سے اگر تم نے بات کرنی ہے تو سب سے زیادہ رائٹ یہ کس کا ہے؟ تمہاری، بولو نا، ماں کا۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا انداز ہے؟ فرمایا ثم من، ثم کا مطلب ہوتا ہے اس کے بعد، ثم من، یا رسول اللہ ماں کے بعد دوسرے نمبر پر میٹھے انداز سے، اچھے انداز سے بات کرنا کس کا حق ہے کہ میں اس سے اچھے انداز سے بات کروں؟ ماں کے بعد، ماں کا تو پتہ چل گیا،
दूसरे नंबर पे जो मैं सबसे बेहतरीन और मिठास के साथ बात करनी है, अखलाक में एक्सीलेंसी पैदा करनी है, माँ के बाद दूसरे नंबर पे कौन है वो? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? फरमाया उम्मुक, माँ के बाद दूसरा नंबर भी किसका है? बोलो भाई, क्या अजीब अंदाज है। हालांकि ये आम उर्फ के मुताबिक जवाब सवाल के मुताबिक, बोलो भाई, नहीं है। मुझसे अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ा हक किसका, मैं कहूँ माँ का, वो कहे उसके बाद किसका, तो मैं कहूँ माँ का, वो कहे मैं उसके बाद का पूछ रहा हूँ, उसका थोड़ी पूछ रहा हूँ। तो ये सरसरी निगाह से देखा जाए तो ये बलागत वाला कलाम नहीं है, ये गलत कलाम है अगर सरसरी निगाह से देखा जाए, क्योंकि हम पूछ रहे हैं कि उसके बाद। माँ तो पता चल गया, माँ के बाद उसके अलावा बताया आप, लेकिन नबी दोबारा किसका नाम ले रहे हैं? ये सरसरी नजर में ये कलाम बलीग नहीं है, लेकिन हकीकत में ये बलागत के आला मयार पे पहुंचा हुआ कलाम है, क्योंकि बात को दिल में उतारने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता था कि माँ के बाद दूसरा नंबर भी किसका है? माँ का। इसका मतलब क्या है कि माँ के बाद अगर तुम ये समझते हो कि किसी से बहुत ही मीठे अंदाज में बात करनी है, तो ये हक दोबारा माँ को दे दो। दोबारा किसको दे दो? सहाबी ने फिर पूछा, या रसूल अल्लाह सुम्मा मन। देखो सहाबी का अंदाज भी क्या है, वो चूंकि उनको ये था कि मुझे माँ के अलावा अब चाहिए कि कौन है, और नबी ने दोबारा किसका नाम ले लिया? माँ का। लिहाजा सहाबी ने फिर अपने सवाल को रिपीट किया, क्योंकि वो ये समझते थे कि मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। तो उन्होंने तीसरी दफा पूछा, या रसूल अल्लाह सुम्मा मन, या रसूल अल्लाह तीसरे नंबर पे कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मुक। तीसरे पे भी कौन है? बोलो भाई, ये है विमेन राइट्स। ये क्या है? ये जो बेशरम लोग हुकूक निस्वा और औरतों के हुकूक के नाम पे उल्लू बना रहे हैं ना, इनकी बातों में मत आया करो। इनका मकसद सिर्फ औरत को कपड़ों से आजाद करना है और मर्द की दस्तरस से आजाद करके मर्द के मुकाबले में लाके मर्द का दुश्मन बनाना, ताकि मर्द औरत से मोहब्बत करना छोड़ दे, उसका हक देना छोड़ दे। तुम्हें इस्लाम ने औरत के जो हुकूक बयान किए हैं, उसके बाद हमें किसी और से औरत के हुकूक को समझने की जरूरत नहीं है। हमें किसी लिबरल से, किसी हुकूमत से, किसी विमेन राइट से, किसी से हमें समझने की जरूरत नहीं है। हमें इस्लाम ने बता दिया है कि माँ के रूप में औरत का क्या हक है, बीवी के रूप में औरत का क्या हक है, कि बेटी के रूप में औरत का क्या हक है, बहन के रूप में औरत का क्या हक है। और ये जो लिबरल लोग हैं, ये सिर्फ गर्लफ्रेंड के हुकूक जानते हैं, गर्लफ्रेंड सिस्टम मुआशरे में लाना चाहते हैं, तुम्हें दरिंदा बनाना चाहते हैं, तुम्हें जानी बनाना चाहते हैं, तुम्हें बदकार बनाना चाहते हैं। इनका कोई फैमिली सिस्टम नहीं है। जो कौम निकाह के कायल लाओ, उनके यहाँ माँ बहन बेटियां होती हैं। माँ बहन बेटी, भाभी, चची, खाला, मुमानी, मामी, फुफी, ये रिश्ते तो शादी ब्याह के नतीजे में वजूद में आते हैं। औलाद होती है तो ये रिश्ते वजूद में आते हैं। फिर इन रिश्तों का पास रखने का हुक्म दिया गया है। जिन कौमों में हर रिश्ते ही नहीं है, तुम उनसे सीख रहे हो कि औरत के हुकूक हमें बताओ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? तीसरे नंबर पे किसका हक है? बोलो भाई, माँ का। फिर सहाबी ने पूछा सुम्मा मन। इसके सहाबी भी पूछते जा रहे हैं, देखो रुक नहीं रहे, क्योंकि उनको उनके सवाल का जवाब मिल नहीं रहा कि या रसूल अल्लाह आप माँ का तस्करा खत्म करेंगे तो पता चलेगा कि माँ के बाद किसका हक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सुम्मा अबूक। चौथे नंबर पे कौन है? बाप। पूरी कायनात में अगर आप किसी से नरम अंदाज से बात करते हैं, मीठे लबो लहजे में बात करते हैं, बहुत से लोग हैं जिनसे आप बहुत नरम अंदाज में बात करते हैं। अपने बॉस से आप सर कह के बात करते हैं कि नहीं करते? कभी आपने देखा कि उसने थोड़ा सा सख्ती की हो, आपने आंखें माथे पे रख ली हो? कभी देखा आपने? है भाई, एक फौजी अपने ऑफिसर के सामने कैसे बात करता है? आपने देखा कभी वो अबे तबे से बात कर रहा हूँ? है मैं किसी की नहीं सुनता, मेरी अपना लाइफ स्टाइल है, सर मुझे ज्यादा ऑर्डर ना दिया करो। कभी देखा आपने ऐसे स्टाइल में बात कर रहा हो? सर ये जो आप हर वक्त की नसीहतें करते हैं मुझे समझ में नहीं आती। ऑफिसर्स कर रहे होते हैं ना, फौज में चूंकि ज्यादा एहतराम है इसलिए मैं उनकी मिसाल दे रहा हूँ। एक ब्रिगेडियर आया और एक आम फौजी को समझा रहे हैं कि ये किया करो, ये किया करो। वो जवाब में कभी देखा कि सर ये ज्यादा नसीहतें मुझे अच्छी, बोलो ना सर मुझे नहीं अच्छी लगती ज्यादा हर वक्त की नसीहतें। हालांकि वो ऑफिसर इसको तनख्वाह
نہیں دے رہا تنخواہ، اس کو گورنمنٹ دے رہی ہے، اس آفیسر کے اس پر احسانات نہیں ہے، صرف ایک ڈسپلن کو برقرار رکھنے کے لیے آرڈر دیا ہے کہ تمیز سے بات کرو۔ اس نے آپ کے لیے قربانیاں دی ہیں، وہ آپ کے لیے لوگوں سے لڑا ہے۔ لڑتے کہ نہیں لڑتے؟ بھائی میرے بیٹے کو گالی دی کیوں تو نے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے آگے چلے جائیں۔ آپ کی ماں نے جو آپ کو بچپن میں محبت سے پالا عزت کے ساتھ، تو ماں کو یہ شیلٹر کس نے دیا ہے بھائی؟ باپ نے۔ باپ اگر نہ شیلٹر دیتا، وہ اتنی محبت کے ساتھ نہیں پالتی۔ یہ ٹاپک مجھے چینج کرنا پڑے گا، میری میٹر جو ہے نا شارٹ ہو جاتا ہے، بولا نہیں جاتا اس ٹاپک پر۔ خیر ہم اپنا جو موضوع لے کے چلے تھے اسی کو کرتے ہیں۔ تو دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ چوتھے نمبر پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ بولو بھائی، باپ کا۔ اور اس کی علماء نے ایک حکمت یہ بھی بیان کی ہے کہ باپ چونکہ مرد ہے نا، تو اس میں برداشت کی قوت، ماں میں برداشت نہیں ہوتی، اس سے بدتمیزی کرو گے بیچاری روتی رہے گی، باپ کھینچ کے 2 تھپڑ، ایسا ہی ہے نا، یہ باپ سے زیادہ نا لگا دے گا 2-4 کے، ماں بیچاری کڑتی رہتی ہے بیٹھ کے۔ تو میں مثال دیتا ہوں کہ ایئر ہوسٹس سے اخلاق سیکھا کرو۔ جس اسٹائل میں ایئر ہوسٹس آپ سے بات کر رہی ہے، تو جب ماں سے بات کرو نا تو اس اسٹائل میں 3 چمچ چینی، 3 چمچ حدیث میں 3 گنا ہے نا، تو جتنی چینی آپ اپنے باس سے بات کرتے ہوئے اپنے کلام میں ملاتے ہو، اپنی ماں سے بات کرتے ہوئے 2 چمچ اس میں اضافی ڈال لیا کرو، تو ٹوٹل کتنے ہو جائیں گے؟ 3 چمچ ہو جائیں گے۔ اتنا میٹھا کلام ہونا چاہیے کس سے بات کرتے ہوئے؟ ہم نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے، ان کے والدین بالکل دیہاتی، کچھ بھی نہیں آتا ان کو، بالکل گوار، نہ بات کرنے کی تمیز، نہ اٹھنے بیٹھنے کی تمیز، لیکن بیٹے بن گئے بہت بڑے عالم، اللہ نے بڑی عزت دی، لیکن وہ اپنے باپ کا ایسا احترام کرتے تھے، ایسا بچھ جاتے تھے باپ کے سامنے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی کیا عالم ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی بزرگ ہے۔ تو کیونکہ جذبات ساتھ نہیں دے رہے، ورنہ ایسے کچھ واقعات آپ کو سناتا۔ بھائی اللہ کا حکم ہمارے لیے کیا ہے؟ کافی ہے نا۔ تو بات کہاں سے چلی تھی، کہاں کو چلی گئی، وقت بھی پورا ہو گیا ہے، میں اسی پہ بات کو سمیٹتا ہوں جلدی سے۔ آپ چندہ مندہ کرنا ہے جلدی سے کر لیں، ہو گیا ہوگا نا تو جلدی سے کر لیں۔ شادیوں کی بات ہی ٹھیک ہے بھائی، یہ ماں باپ کے حقوق کی بات نہ کیا کرو، وہ شادیوں والی بات کیا ہے، وہ ٹھیک ہے نا، وہ مزہ بھی آتا اس میں۔ ٹھیک، تو بات کیا چل رہی تھی، دوبارہ سے اسی ٹاپک پر آتا ہوں میں نے عرض کر رہا تھا کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام دیے، تو دنیا داروں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ لیکن جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، تبھی دیکھو بہت سی حدیثوں میں آتا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ یہ کرے، تو اس میں اللہ کے نبی نے پہلے بتا دیا کہ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے ان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، ان کو یہ باتیں نہیں سمجھ میں آئیں گی۔ تو ان باتوں پر عمل کرنے کے لیے جو میں نے آیت اصل میں پڑھی ہے، جس پر میں نے بیان کرنا تھا، یہ بیان کا رخ ہی کہیں چینج ہو گیا سارا، عمل کرنے کے لیے انسان کو موٹیویشن چاہیے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، جو آیتیں میں نے قرآن مجید کی پڑھی ہیں اس میں اللہ نے فرمایا کہ اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا کر لو۔ دیکھو اللہ پر دلائل کے ذریعے ایمان لانا الگ بات ہے، اور دل میں اس کی محبت پیدا کرنا یہ بالکل الگ چیز ہے۔ تو جیسے نماز کا حکم دیا گیا، زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا، صدقہ خیرات کا حکم دیا گیا، اسی طرح اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اپنے دل میں میری محبت پیدا کرو۔ یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ تو آج جو دل ہے نا وہ اللہ کی محبت سے خالی ہے۔ جب محبت سے دل خالی ہوتا ہے تو اطاعت ایسے ہوتی ہے جیسے گن پوائنٹ پہ کوئی آپ سے کوئی کام کروا رہا ہو۔ دیکھو اپنا بزنس اور دوسرے کے بزنس میں فرق ہوتا ہے نا۔ اپنی دکان پہ آپ بیٹھے ہو، گٹکے کی بھی ہوگی، کیسی فکر لگی رہے گی نا ہر وقت، اور کوئی کرائے پہ آپ کو بٹھا کے چلا گیا کہ میرا شو روم ہے گاڑیوں کا، تجھے 1 لاکھ تنخواہ دوں گا، تو پھر دیکھو کیا کر رہا، آدھا دن سونے میں لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا؟ کیونکہ انسان کو اپنے بزنس سے محبت ہوتی ہے، دوسرے بزنس سے محبت نہیں ہوتی۔
अपना बिजनेस गोल गप्पे का भी होगा तो कहां से कहां पहुंचा देगा। दूसरे का बिजनेस अगर तनख्वाह पे बिठाओगे तो बेड़ा एक्सीलेंसी तो दूर की बात। हमारे एक दोस्त है सियालकोट में, बड़ा बिजनेस है उनका, तो मैंने वहां देखा कि उनकी फैक्ट्री में, मुझे शौक है चीजें देखने का क्या बनता है फैक्ट्री में, इसलिए नहीं कि मेरा कोई फैक्ट्री लगाने का प्रोग्राम है, वैसे ही। तो वो देखा कि वो ग्लव्स बन रहे हैं उनकी फैक्ट्री में ना, एक्सपोर्ट होने के लिए। सियालकोट में खेलों का सामान बहुत बनता है, तो इतना मेहनत से मजदूर काम, वो मुलाजिम काम कर रहे हैं, एक सी रहा है, एक कटिंग करके काट रहा है, और सारे दिलजमी से लगे हुए हैं। मैंने कहा यार पहले किसी फैक्ट्री में मैंने मुलाजिम देखे इतनी तमीज से और इतनी दिलजमी से काम कर रहे हैं, वरना सेठ अगर फैक्ट्री का दौरा करे तो ठुड्डे मार मार के उठाता है ना, ओए तू क्यों सो रहा है यहाँ पे, कहता है ना कि नहीं कहता। तो वहां देखा सारे लगे हैं। तो उन्होंने कहा इनको हमने दिहाड़ी पे नहीं रखा, इनको हमने दिहाड़ी पे नहीं रखा, इनको हमने कहा जितने इतने ग्लव पर ग्लव पे इनको पैसे मिलते हैं। तो अब इनका ये बिजनेस में शिरकत हो गई ना, अब उनको पता है भाई जितना काम ज्यादा करूंगा उतने नोट ज्यादा छापूंगा, इसलिए उनको सेठ का आना भी बर्दाश्त नहीं होगा। यार ये सेठ काम का टाइम है, सेठ साहब आप बिला वजह आके तंग कर रहे हो हमें, यही होगा कि नहीं होगा। हम काम कर रहे हैं, उधर ऑस्ट्रेलिया से वो आया हुआ है, डिमांड आई हुई है, वो ग्लव्स मंगवा रहे हैं और आप हमें तंग कर रहे हो, तो ये कंडीशन होगी। तो अब चूंकि अपना काम बन चुका है ना भाई, तो जब अल्लाह से इंसान को मोहब्बत होती है तो अल्लाह के काम भी अपने लगते हैं। नमाज भी क्या लगती है, अपनी, ज़कात भी अपनी, फिर मजा आता है इन कामों में। अभी जो हम नमाज पढ़ रहे हैं ना ये गन पॉइंट पे, थोड़ा बहुत कब्र का अजाब का डर है यार, मरना भी है, कोरोना से न मर जाए पता नहीं, इत्तेफाक से अगर कब्र में सांप निकल आया, इत्तेफाक से अगर वो बातें फजाइल अमाल में जो लिखी हुई सही निकली तो हमारा क्या बनेगा। चलो जुम्मा तो पढ़ लो जाके। तो फिर कैसे आ रहे होते हैं आप देखो, फजर में क्या हाल होता है, जोहर में क्या हाल होता है, असर में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो नमाज में पहली सफ में होगा, क़यामत के दिन जब अल्लाह का दरबार लगेगा वहां भी पहली सफ में होगा वो। तो जितना सुस्त नमाज में होगा उतना पीछे आखिरत में अल्लाह के दरबार में। अल्लाह कहेगा ये मुझे दुनिया में बगैर देखे सबसे पहले आके बैठते थे, आज जब मैं नजर आ रहा हूं तो आज अब मेरी मर्जी से ये आगे आएंगे, कल ये अपनी मर्जी से आगे आते थे। तो मेरे भाई एक्सीलेंसी पैदा कैसे होगी, जब अल्लाह की मोहब्बत पैदा की जाए। और मोहब्बत कैसे पैदा होगी, जिक्र की कसरत। समझते हैं कि नहीं समझते, बार बार अल्लाह का तज़किरा। ये टॉपिक बहुत लंबा है, वक्त भी पूरा हो गया। अल्लाह ताला हम सबको समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुफ्ती साहब बराए मेहरबानी इस सवाल का जवाब वजाहत से दें कि क़यामत का मीज़ान कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, कुरान और सुन्नत की रोशनी में। देखो बरज़ख की जो बातें हैं ना, या क़यामत की जो बातें हैं, चूँकि वो ये दुनिया नहीं होगी तो उसकी पूरी कैफियत हमें ना बताई है ना हमें समझ में आ सकती है, इसलिए उसकी पूरी कैफियत को जानने की कोशिश करना एक फजूल हरकत है। अब मिसाल के तौर पर जहन्नम के ऊपर जो पुल होगा वो बाल से ज्यादा बारीक होगा, तलवार से ज्यादा तेज होगा। वो पुल क्या है, वही सिराते मुस्तकीम है जिस पर आप दुनिया में चले हो। अल्लाह उसी को एक सूरत और शक्ल देके पुल पे कायम कर देंगे, पुल बना देंगे। तो क्या उसकी मिसाल दी जा सकती है दुनिया में? जाहिर है नहीं दी जा सकती। तो जितना हमें बताया गया है हम उस पर ईमान लाते हैं, और जो नहीं बताया गया हम उसकी तफ्तीश में नहीं जाते। जो हमारे काम की चीज थी वो अल्लाह ने हमें बता दी है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे मुशरिकीन ने पूछा रूह क्या चीज है, रूह जो हमारी बॉडी में रूह होती है ना, जिसकी वजह से हम जिंदा होते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कुल रूह मिन अमरी रब्बी, अल्लाह का एक हुक्म है। अब ये पूरा एक्सप्लेन थोड़ी किया अल्लाह ताला ने, और अब सवाल पैदा होता है अल्लाह तूने हमें पूरा एक्सप्लेन तो किया नहीं कि रूह क्या चीज होती है, तूने तो कह दिया मेरा हुक्म है बस। आगे अल्लाह ने उसका जवाब दिया है, रूह का जवाब पूरा नहीं दिया, इसका जवाब दिया कि मैंने पूरा जवाब क्यों नहीं दिया। ठीक है ना, इस इश्काल का अल्लाह ने जवाब दिया वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। अल्लाह कहते हैं हमने तुम्हें इल्म बहुत थोड़ा दिया है। इल्म है तुम्हारे पास लेकिन इतना नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। तो जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है दिमाग की, उस कैपेसिटी के हिसाब से इतना जवाब काफी है कि रूह अल्लाह का एक हुक्म है। जब वो बॉडी में होता है तो हम जिंदा होते हैं, बॉडी से निकलता है तो हम मर जाते हैं। और अजीब बात है मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, अब तक वो भी रूह को यानी जिंदगी और हयात को एक्सप्लेन नहीं कर सकी है। पता है आपको ये बात?
मेडिकल साइंस का इल्म जो हमारे पास है, डॉक्टरों के पास है, वो भी बहुत थोड़ा है, इतना थोड़ा है। ये जो जीन्स का इल्म है ना, जीन जिसमें डॉक्टर घुसे हुए अंदर, एक जेनेटिक साइंस के डॉक्टर ने मुझे बताया ऑस्ट्रेलिया में कि इसमें 2% का तो हमें पता चला है, वो भी 100% नहीं, 98% का तो कख भी पता नहीं है। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। जो हम जब आदमी के सेल को तोड़ते चले जाते हैं ना, तो हमारी जो बुनियादी इकाई है बॉडी की, वो सेल कहलाती है ना, जिस ईंटों से हमारी बॉडी बनती है। उस सेल में एक न्यूक्लियस होता है, मरकजा होता है, जैसे अंडे में ना, अंडा भी सबसे बड़ा सेल है, एक साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर जर्दी है जो न्यूक्लियस है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी को भी आप तोड़ते चले जाएंगे तो एक इकाई आएगी, एक यूनिट आएगी जिसको सेल कहा जाता है। फिर उसको भी आप तोड़ेंगे तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर बहुत ज्यादा फंटर ना बने। तो अभी तक जिंदगी ही को एक्सप्लेन नहीं किया जा सका ये जिंदगी क्या चीज होती है। मैं आंखों से देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं, कानों से सुन रहा हूं, रोबोट भी देखता है, महसूस नहीं करता है। वो तो महसूस करने का नाम क्या है? हयात। ये हयात खोपड़ी से ऊपर की चीज है भाई। ये इसी को अल्लाह ने कहा मेरा हुक्म है, फैदा सवैतुहु व नफख्तु फीही मिन रूही। अल्लाह ने आदम का पुतला बनाया। अल्लाह कहते हैं मैंने कहा मैंने अपनी रूह फूंक दी, जिंदा हो गए। यार मुझे एक बात बताओ, जब इंसान मरता है तो पूरी बॉडी तो वैसे ही होती है, सब कुछ वही पार्ट्स वार्ट्स बने में, तो हिल क्यों नहीं रही है? आप कह सकते चूंकि दिल नहीं हरकत कर रहा तो दिल हरकत करा दो उसका। माँ के पेट में कैसे दिल हरकत करना शुरू करता है भाई फर्स्ट टाइम? किसी की समझ में नहीं आता। ये डॉक्टर कहते हैं क्या, मैंने डॉक्टरों से पूछा है, हवाई बातें नहीं कर रहा, कि जब पहली दफा माँ के पेट में बच्चे का दिल धड़कता है तो क्यों धड़कता है, पहली दफा किसने धड़काया? मेडिकल साइंस इस बात को बयान करने से अब तक आजिज है। समझते हो? देखो अब क्यों धड़क रहा है, अब तो डॉक्टर बता सकते हैं। हमारे दिमाग से करंट जाता है, इलेक्ट्रिसिटी से काम हो रहा है। ये अल्लाह का शुक्र है, ये करंट के इलेक्ट्रिक वालों के हाथ में नहीं है, वरना इतना धड़कता नहीं जितना बिल आता। और गैस पे चल रहे होते अभी हम सब। अब गैस भी गई तो सिलेंडर लगाए हुए होते दिल धड़काने के लिए हम लोगों ने। तो कुछ चीजें अल्लाह ने अपने हाथ में रखी कि इलेक्ट्रिक वालों के हाथ में अल्लाह ने वो चीजें नहीं दी। पंखा के इलेक्ट्रिक के हाथ में, लेकिन जो हवाएं चलती हैं वो के इलेक्ट्रिक के हाथ में नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं होता हब से लोग मरना शुरू हो जाए। अल्लाह कहते हैं मेरी हवाएं भी हैं, ठीक, बाहर निकल जा, सहन में मंजी डाल के लेट जा। मंजी का फायदा ये होगा नीचे से भी हवा लगेगी। सही। मोल्टी फोम वालों ने जो गद्दे बनाए ऊपर से लगेगी, नीचे से नहीं लगेगी। तो मोल्टी फोम के गद्दे पे जब आप लेटेंगे तो के इलेक्ट्रिक वालों के मोहताज होंगे। वो पंखा चलाएंगे तो हवा लगेगी, अदरवाइज नहीं। लेकिन अगर आप मंजी पे लेटें, चारपाइयों पे लेटें, तो भाई उसमें से ऑटोमेटिकली जब हवा चलेगी तो चारों तरफ से आपको हवा लगेगी। इसलिए अपने आप को बहुत ज्यादा इन चीजों का मोहताज ना बनाओ, कुदरती माहौल में रहने की आदत डालो। समझते हो कि नहीं समझते हो? मैं सऊदी अरब में 2 महीने रहा, एयर कंडीशन ही में रहते हैं। मेरा दिमाग खराब हो गया वहां पे, मेरा दिमाग फटने लगा। मैं आया घर में 2 महीने बाद, जब मैं आया ना, मैंने पंखा चला के लेटा यार, खिड़कियां खोल दी कमरों की। खुदा की कसम, जो नेचुरल में मजा है ना वो आर्टिफिशियल में नहीं है। पता नहीं लोग 24 घंटे एसी में पड़ते क्यों नहीं है। अजीब जहनी कोफ्त होना शुरू हो जाती है, आदी हो गए हैं। हमने अपने आप को आदी किया ही नहीं एयर कंडीशन का। तो मैं क्या करता हूं, मैं तो आता हूं, मैं आया, मैंने घर के चारों खिड़कियां मिड़कियां खोली आराम से। घर ऐसा बनाया कोई खिड़कियां खोल के बेपर्दगी ना हो। आजकल घर भी इस तरह के होते हैं कि वो कहीं ना खिड़की खोल सकता है आदमी, ना कहीं सहन में लेट सकता है। तो उससे ये जो नेचुरल लाइफ है ना, ये सुकून देती है इंसान को। पंखे की भी अपना मजा है भाई, अगरचे पंखा नेचुरल नहीं है लेकिन उसको डंग 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 की आवाज का अपना मजा है। अभी जो मैं, अगरचे तुम लोग दीन सुनने के आए थे लेकिन थोड़ी सी बातें भी सुन लो ना। मैं जब जापान गया ना अभी, तो मुझे जो कमरा दिया इरशाद भाई ने, वो उसमें सर्दियां थी तो पंखा तो चला नहीं सकते थे। अब हीटर चलाते तो मुझे हीटर से तकलीफ होती है। ये जो हीटर होता है ना, एयर कंडीशन में जो हीटर भी चलता है ना, ये अजाब है। ये गैस का हीटर भी एक अजाब है। लकड़ियों की आग भी हमने तापी है, उसमें वो टेंशन नहीं होती जो गैस के हीटर में होती है। पता है आपको, लकड़ियों की आग जला दो ना कमरे में, उससे जो हीट मिलती है उससे आदमी स्ट्रेस डिप्रेशन में नहीं जाता। ये जो गैस का हीटर है ना, ये अजीब सी चीज है। ये
तो मैंने कहा भाई हीटर नहीं चलाओ, ना एसी वाला हीटर चलाओ और ना गैस वाला। अब सर्दी बहुत है तो डबल रजाई ले लेंगे हम, कोई बात नहीं। अब जब डबल रजाई ले रहे हैं तो अब पंखे भी नहीं चल रहे, हीटर भी नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं, तो आवाज, अब कोई जरा सा ठक हो आवाज आती है। साथ में उनके बच्चे तो बातचीत करेंगे, शोर शराबा करेंगे, नींद ही नहीं आ रही। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा मुझे तो पंखा चलाना है, पंखा था ही नहीं, सॉरी, जापान में सर्द इलाकों में थोड़ी पंखे। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार YouTube हर बीमारी का इलाज है, मुझे चाहिए पंखे की कड़ंग कड़ंग आवाज। हम तो आदी हैं उसके कड़ंग कड़ंग आवाज से, गड़ंग गड़ंग ऐसे। पंखा जितना बेकार होगा ना उतना अच्छी लोरी सुनाता है। पंखा जितना खराब होगा ना, कड़ंग गड़ंग 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 एक फ्रीक्वेंसी के साथ वो गड़ंग गड़ंग करता है, उसका अपना मजा है यार। बचपन याद आता है, बचपन याद आता है। पहले बड़े आड़े तिरछे पंखे हुआ करते थे ना, गड़ंग 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 घूम रहे होते थे, लगता था ये हम पे गिर जाएगा। और एक दफा मैंने पंखा गिरता हुआ भी देखा है, पंखा ऐसे खड़ा हुआ था, गड़ंग 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 घूमने का भी गिरेगा, वो गिर गया थोड़ी देर में, खैर बच गए हम। तो मैंने क्या किया, YouTube पे लिखा फैन वॉइस फॉर स्लीपिंग, तो YouTube पे आ गई पंखे की आवाज, मैंने लगाया जोर से, गहरी। अब शोर शराबा और मुझे थोड़ी देर ये तसव्वुर होता है कि ये YouTube पे ओरिजिनल नहीं है, लेकिन 5 से 10 मिनट के बाद ना आपको लगेगा वाकई पंखा चल रहा है। तो अब वो शोर भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, मेरी सेहत, मैं समझ रहा हूं पंखा चल रहा है। ये YouTube पे डाला इसलिए है। और नीचे लोगों के कमेंट्स के, जब से हमने ये पंखा चलाया ना, YouTube गोरों के कमेंट्स थे कि बजे की नींद आ रही। अच्छा, उसमें फिर ऐसी वीडियोस भी, बारिश हो रही है, बाज दफा बारिश में भी बड़ा सुकून मिलता है। बारिश हो रही हो ना, धड़ाधड़ बिजली कड़क रही है, बड़ी गहरी नींद आती है, नेचुरल है, एक नेचुरल माहौल पैदा हो जाता है। तो मैं तो नेचर से लव करने वाला आदमी हूं, मुझे नेचर से मोहब्बत है, तभी तो शादियां की हुई हैं, मुर्गियां पाली हुई हैं, ये सब नेचर है। तुम लोग को लैंड क्रूजर हो रही है, ये नेचर नहीं है रीवो, ये जरूरत है। नेचर ये है कि बकरी का दूध, मुर्गियां, बेगम, बच्चे, पंखे, गड़ंग गड़ंग। गड़ंग भी नेचर नहीं है, लेकिन पुराना जमाना तो याद आता है ना, सही है ना। एयर कंडीशन नेचर नहीं है, कंबल नेचर नहीं है, रजाई सदियों से इंसान, मैं कंबल में नहीं सोता कभी। आप देख ले, मैं जहां भी जाता हूं बोलता हूं भाई रजाई चाहिए। रजाई का एक वेट होता है, सर्दियों में जब रजाई लिहाफ ऊपर लेते हो उसका अपना मजा है, कंबल में वो मजा नहीं है। दूसरा, कंबल में गड़बड़ क्या होती है, वो करंट मारता है, बालों से चिपक रहा है, बाल चिपक रहे हैं, अब एक टेंशन है। फिर उसके अंदर गर्दो गुबार अटकती है, आपको पता नहीं होता, उसकी सफाई आसान नहीं होती कंबल की, तो कंबल कंबल हो जाता है आपको। तो इसलिए मैंने अपने लिए घर में रजाई रखी हुई है, ज्यादा सर्दी होगी डबल रजाई। कहीं भी जाता हूं मेहमानों से बोलता हूं, मेजबान से बोलता हूं मुझे रजाई लगा दो, कंबल नहीं। तो रजाई में वेट ना, शदीद सर्दी में रजाई का जो वजन होता है ना आपके ऊपर आता है, बड़ा मजा है उसमें भाई। तो वो क्या किया हमने, YouTube पे पंखा लगा लिया, कड़ंग कड़ंग आवाज आ रही है, बड़े मजे से मैं पंखा लगा के सो गया। अब जब वो सुबह मुझे उठाने के लिए आए तो क्या नहीं, ये मोबाइल में क्या शोर हो रहा है मुफ्ती साहब, क्या कि पूरी रात आप मोबाइल देखते रहे हो, सोए नहीं? मैंने कहा नहीं, मैं पंखा चला के सोया हूं, मैं पंखा चला के सोया हूं। फिर क्या हुआ कि अब वो बच्चे शोर कर रहे हैं, मैं कहता हूं करते रहो शोर, मुझे परवाह नहीं, मैं पंखा चला रहा हूं बहुत तेज। जब ज्यादा शोर होता था तो पंखे की आवाज क्या कर देता था, बढ़ा दे। ये बड़ी मजे की चीज है, YouTube पे सर्च करें, बड़ा मजा आता है इससे। खैर मेरे भाई, और आसान इससे अच्छा तरीके किसी का बयान लगा लो। बाज़ दफा मैं बयान लगा लेता हूं, अपना नहीं लगाता, क्योंकि अपना लगाओ ना तो फिर वो और नींद गायब हो जाती है, उसमें हंसी की बातें आती हैं, तो मैं कभी खुद अपने ही लतीफे पे हंसना शुरू कर देता हूं। तो मैं फिर किसी बड़े बुजुर्ग का बयान लगा देता हूं। उसका फायदा ये होता है, नॉलेज में भी इजाफा होता है, मोटिवेशन भी मिलती है, और बाज़ दफा नींद भी आ जाती है, बयान सुनते सुनते सो जाता है आदमी। ये जब करता हूं जब दिमाग चल रहा हो। आजकल सियासी हालात ने ना दिमाग का दही बना दिया है, किसी को भी टाइम पे नींद आ जाए इसका मतलब वो पागल है। उधर से फौज के खिलाफ बयान, उधर से PTI के खिलाफ बयान, उधर से JUI के खिलाफ बयान, उधर से मुस्लिम लीग के खिलाफ बयान, उधर से मुस्लिम लीग का जरदारी के खिलाफ बयान। वीडियोस भी देख रहे हैं, सहाफियों को भी सुन रहे हैं, उधर की सुनो उधर, इतना दिमाग की दही हो जाता है। फिर मैं बंद कर देता हूँ, दफा करो यार, हम ऐसी की तैसी, हम अगले की टेंशन अपने ऊपर क्यों लें। तो इसके लिए फिर रात को पंखा चलाना बोलो जरूरी, तो फिर पंखा चला के सोए। जब भी ऐसे टेंशन होना
بیان لگا دو یا پنکھا چلاؤ. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو میں جو سوال پوچھا تھا کہ بہت ساری چیزیں ہماری مینٹل لیول سے اوپر کی ہیں, تو ہمیں آخرت کی جو باتیں بتائی گئی ہیں, ترازو بھی لگے گا, اس ترازو کی کیفیت کیا ہوگی؟ ایسے کوئی فرشتہ یوں کر کے بٹے لے کے بیٹھا ہوا ہوگا ترازو کے, یا کوئی ڈیجیٹل ترازو ہوگا, کیا ہوگا یہ ہمیں اب بتایا تو گیا. ترازو کے ایک پلڑے میں گناہ رکھے جائیں گے, ایک پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی. بس ہماری فہم کے مطابق بات کی گئی ہے. دیکھو ترازو تو یہ بھی ہے جو آج کل تھرمامیٹر بھی تو ایک ترازو ہے نا, جو ٹیمپریچر کو ناپتا ہے. اب 1400 سال پہلے کسی کو بتایا جائے کہ ایک ترازو ایجاد ہوگا 1400 سال کے بعد جو بخار کو ناپے گا کہ کتنا ہے, تو کسی کے سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ بخار کے ایک پلڑے میں لا کے رکھیں گے؟ نہیں بھائی, ایک جو پارا ہے نا, پارا وہ زبان کے نیچے رکھا جائے گا, وہ بتا دے گا. تو اعمال کیسے تولے جائیں گے اس کی حقیقت اللہ جانتا ہے. تو اللہ نے ہمیں جو جتنا بتا دیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. پوری کیفیات نہ ہمیں معلوم ہے, نہ ہمیں ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت. جو چیز ہماری پریکٹیکل لائف سے جس کا تعلق تھا اتنا اللہ نے ہمیں بتا دیا, اور آگے ہم جانے کی کوشش کریں گے تو اللہ نے کہا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تمہیں اللہ نے نالج بہت کم دی ہے. نالج کا مطلب کیپیسٹی تمہاری نالج کی بہت کم ہے, اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. یہی اللہ کے بارے میں بھی, اللہ عرش پر ہے, علم اور قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ ہے. کیسے ہے بھائی ہمیں نہیں پتا, اس میں ہم جا نہیں سکتے آگے. اچھا بھائی مفتی صاحب, طلاق کے بعد عدت کے دوران عورت کو نکاح کا پیغام بھیجنا جائز ہے یا نہیں؟ حرام ہے بالکل. نیز طلاق کے بعد عورت کی کتنے مہینے عدت ہوتی ہے؟ 3 مینسز. عورت کو 3 مینسز آ کے ختم ہو جائیں گے نا تو اس کی عدت پوری ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کو مینسز آنا بند ہو گئے ہیں, عمر زیادہ ہو گئی ہے, تو پھر 3 مہینے. اور اگر وہ پریگننسی میں تھی, پریگننٹ تھی, تو بچے کی ولادت. یہاں میں ایک اور مسئلہ بیان کرتا چلوں. آج کل ایتھیس لوگوں نے ایک بڑا مسئلہ اٹھایا ہوا ہے کہ اسلام نابالغ بچی کی شادی کی بھی اجازت دیتا ہے, اور اس کو بڑا تماشا بنا کے پیش کر رہے ہیں. ہمارے کچھ اسکالرز ان کا جواب دے رہے ہیں, مگر وہ جواب غلط جواب دے رہے ہیں. اگرچہ ان کی نیت اچھی ہے ان اسکالرز کی, اسلام کا دفاع کر رہے ہیں, لیکن وہ دفاع میں اسلام کے حکم کو بھی چینج کر رہے ہیں وہ. اور ایک مشہور جہلم کے صاحب ہیں, وہ بیچاروں کو قرآن کا پتہ وتا ہے نہیں, انہوں نے ترجمہ ہی غلط کر دیا قرآن کی آیت کا. تو سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے 28ویں پارے میں نابالغ بچی کی شادی کا باقاعدہ ذکر کیا ہے. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن. اللہ فرماتے ہیں جو عورتیں جن کو حیض آنا بند ہو گیا ہو, ارتبتم اگر تم شک میں ہو. وہ جہلم والی سرکار نے ارتبتم ہی کو غلط مطلب کر دیا اس کا. اگر تم شک میں ہو کہ ان کی عدت کیسے پوری ہوگی, تو اللہ کہتے ہیں 3 مہینے ہیں. واللائی لم یحضن, اسی طرح جن عورتوں کو ابھی تک حیض آیا ہی نہیں ہے ان کی عدت بھی کتنی ہے؟ 3 مہینے. تو جن کو حیض آنا شروع ہی نہیں ہوتا وہ نابالغ ہی ہوتی ہیں اور کچھ اور نہیں ہوتی. تو یہ کوئی فقہ حنفی کا نہیں ہے, یہ چاروں اماموں کی یہی رائے ہے اس بارے میں. چاروں اماموں کا اتفاق ہے کہ نابالغ بچی کی اگر شادی ہوئی تو ہو جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو آپ ملحدین کو جواب دینے کا وہ طریقہ اختیار نہ کریں جس سے اسلام ہی کی لمٹ کراس کر دیں آپ. اس کی بالکل ایسے مثال ہے, یعنی جن لوگوں نے ملحدین کو جواب دے رہے ہیں نا, کہہ رہے ہیں نہیں یہ اس سے نابالغ بچی مراد نہیں ہے, اس سے تو وہ بالغ ہے جس کو ابھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا ہو. ایسا نہیں ہے, اس سے وہ بچی مراد ہے جس کو ابھی حیض آنا شروع نہیں ہو. باقی سے اعتراض کا جواب کیا وہ میں ابھی دیتا ہوں, بہت آسان جواب ہے اس کا, اتنے زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہے اس کے جواب میں, وہ جواب میں ابھی دیتا ہوں آپ کو. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جب غیر مسلموں نے اسلام پہ اعتراض کیا نا, 4 بیویاں اسلام میں اجازت ہے, تو بعض اسکالر نے, غامدی صاحب نے کیا کیا, ایکچولی کر کے اس 4 بیویوں کا ہی بیڑا غرق کر دیا. ایکچولی وہ تو اس وقت اجازت دی گئی تھی جب مرد بہت جنگوں میں تھوڑے رہ جاتے تھے, عورتیں بہت ہوتی تھی, خاص اسپیسیفک صورتوں میں, ادروائز یہ کوئی قابل تعریف نہیں ہے. حالانکہ یہ جواب غلط ہے. آپ غیر مسلم کو مطمئن کرنے کے لیے, اگرچہ آپ کی نیت اچھی ہوگی کہ بھئی اسلام پر اعتراض اٹھ رہا ہے تو اس کا جواب دے دیا جائے, نیت پہ ہم شبہ نہیں کرتے, لیکن یہ جواب غلط ہے. 4 شادیاں پوری امت کا اجماع ہے کہ جنگوں میں مرد کم ہو یا زیادہ ہو اس سے کوئی فرق بولو نہیں پڑتا, اجازت ہے ہمیشہ سے, آج اجماع امت ہے یہ.
تو اس میں غیر مسلموں کو آپ مطمئن کرنے کے لیے ایسا جواب دینا شروع کر دیں کہ اسلام ہی کو چینج کر دیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، وہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوں گے۔ اگر آپ نے ہر چیز کو اپنی عقل سے ہی فیصلہ کرنا ہے تو پھر یونائٹڈ نیشن کو آپ اپنا خدا بنائیں، آپ اس سے پوچھیں، وہاں بڑے بڑے ماہرین بیٹھے ہوتے ہیں، عقل سے فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے۔ جب وحی کی تعلیمات سامنے آتی ہیں تو کچھ چیزیں تو ایسی ہوں گی جو آپ کی عقل کے مطابق ہوں گی، کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کی عقل کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی، وہاں آپ کو اللہ کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑیں گے۔ اگر سب کچھ عقل سے ہی پوچھنا ہے تو اللہ رسول کی آپ کو پھر ضرورت کیا ہے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ پھر تو ہومو سیکسولیٹی کو بھی عقل سے آپ کیسے غلط ثابت کرو گے؟ کہیں گے جب اس کا وسیم کا دل کر رہا ہے فلانے کے پاس جانے کا تو دونوں جب راضی ہیں تو کسی تیسرے کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ عقل سے کیسے غلط قرار دو گے؟ اور ہو سکتا ہے 100 سال کے بعد جا کے نا جب یہ ہومو سیکسولیٹی سوسائٹی میں بہت عام ہو جائے گی تو یہی اسلام جس نے ہومو سیکسولیٹی کو حرام قرار دیا ہے، یہی حرام قرار دینا ہی دنیا کی نظر میں اسلام کے لیے ایک عیب بن جائے گا کہ دیکھو ایک چیز اتنے لوگ کر رہے ہیں، خوش ہیں، ان کی ڈپریشن دور ہو رہی ہے، سٹریس دور ہو رہی ہے، اسلام بلا وجہ ان کو کیوں روک رہا ہے؟ اس میں کیا خرابی ہے؟ تو آپ کیسے ثابت کرو گے کیا خرابی ہے؟ تو اس لیے اسلام میں صرف حنفیوں کے یہاں نہیں ہے، وہ جہلم والی سرکار نے بولا ہے کہ حنفیوں نے اور پتہ نہیں اس طرح کی جو ان کی عادت ہے، تو میرے سے جہلم والی سرکار کا پورا بیان کبھی سنا ہی نہیں آتا، ٹو دا پوائنٹ بات کم ہوتی ہے، اور اس میں اشرف علی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ، فلانا رسول اللہ، دیوبندی، بریلوی، وہ بھائی آپ جب کوئی علمی بات ریکارڈ کروا رہے ہو ٹو دا پوائنٹ بات کرو آپ، تاکہ اگلا بھی سن سکے آپ کی بات۔ تو میں نے وہ سنا ہے بڑی مشکل سے، تو اس میں جہلم والی سرکار نے ترجمہ بھی غلط کیا ہے، اور جو چیز ان کی مرضی کے خلاف ہوتی ہے وہ حنفیوں کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہے کہ حنفی یہ کہتے ہیں، حالانکہ حنفی نہیں کہہ رہے ہوتے، سبھی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ نابالغ بچی کی شادی بھی کیا ہے؟ جائز ہے، ہاں قابل تعریف نہیں ہے۔ اب میں اس کی ایک الزامی جواب دیتا ہوں۔ دیکھو نابالغ بچی ہو یا بالغ بچی ہو، رخصتی کے قابل اگر اس کی باڈی ہے، مینٹلی اور فزیکلی وہ اس قابل ہے کہ شوہر اسے ہم بستری کر سکے، تو لڑکی بالغ ہو یا نابالغ ہو دونوں کی رخصتی جائز ہے۔ اور اگر لڑکی کی فزیکل گروتھ نہیں ہوئی ہے یا مینٹلی گروتھ نہیں ہوئی ہے تو چاہے بالغ ہو یا نابالغ ہو دونوں صورتوں میں اس کی رخصتی ناجائز ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ رخصتی کا مدار اس پر ہے کہ لڑکی فزیکلی ہم بستری کے لائق ہوئی ہے اور مینٹلی اس قابل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ اگر وہ فزیکلی اور مینٹلی اس قابل نہیں ہے تو پھر اس کی رخصتی کرنا ناجائز ہے، حرام ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ 4 سال کی بچی، دنیا میں کوئی اسکالر ایسا گزرا ہے جس نے قرآن کی اس آیت کا ریفرنس دے کے یہ کہا ہو کہ اس کی شادی جائز ہے یا اس کی رخصتی جائز ہے؟ کوئی گزرا ایسا دنیا میں؟ نہ ابو حنیفہ نے کہا، نہ امام شافعی نے کہا، نہ امام بخاری، کسی نے بھی نہیں کہا۔ جائز ہونا تو ایک لا بیان کیا ہے نا، لا۔ اب امپلیمنٹ اس کا کس پر ہوگا؟ بھائی اس کا ولی ہے، اس کے رشتہ دار ہیں، وہ دیکھیں گے اس میں فائدہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال دوں کہ جب بھی کوئی ایتھیس آپ سے یہ کہا کرے نا کہ اسلام میں نابالغ بچی کی شادی جائز ہے، آپ اس سے کہا کرو کہ یونائٹڈ نیشن کی نظر میں 18 سال کی لڑکی کی شادی 90 سال کے بڈھے سے جائز ہے۔ یونائٹڈ نیشن میں ہے کہ یہ شادی ناجائز ہے؟ بولو نا۔ میں نے یورپ میں 90 سال کے بڈھوں کے ساتھ 18 سال کی لڑکیوں کو دیکھا ہے گھومتے ہوئے، اور وہاں گھومنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریلیشن بھی ہے ان کا، ہوٹلوں میں رات گزارتے ہیں۔ یونائٹڈ نیشن کی نظر میں یہ اللیگل ہے یا لیگل ہے؟ بولو نا۔ لیگل ہے۔ ایتھیس بھی کہے گا لیگل ہے، کیوں؟ اس کی پرسنل لائف ہے۔ لیکن اگر کوئی 18 سال کی لڑکی ہم سے پوچھے کہ 90 سال کے بڈھے سے میں شادی کر رہی ہوں اور یہ کہے کہ جائز ہے، تو ہم اس کو مشورہ دیں گے کہ کر لو؟ کہیں گے جائز ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کرو یہ کام، کرو جب تمہیں کیا ہو، اس میں فائدہ ہو۔ تم 18 سال کی ہو، 30 سال کے آدمی سے کر لو، 35 سال کے آدمی سے، تمہارا دماغ خراب ہے، تم 90 سال کے بڈھے سے شادی کر رہی ہو۔ پھر بھی اگر وہ کر رہی ہے، اس کا مطلب یہ ان کا پرسنل معاملہ ہو سکتا ہے اس 90 سال کے بوڑھے میں اس کو کچھ وراثت نظر آ رہی ہو کہ اس کا انتقال ہونے والا ہے یا یہ مہر تگڑا دے رہا ہے۔ تو اسلام نے نابالغ بچی کی شادی کو جائز قرار دیا، ترغیب نہیں دی ہے، ترغیب بلوغت کے بعد ہے۔ جائز کیوں قرار دیا؟ بعض دفعہ بچی کی گروتھ اتنی زبردست ہوتی ہے
کہ 13-14 سال کی بچی دیکھنے میں 18-20 سال کی لگ رہی ہوتی ہے. باپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے بلوغت تک انتظار کیا یہ دیکھنے میں انٹی لگے گی. اور یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے, مشاہدے پر مبنی حقیقت بیان کر رہا ہوں میں, یہ مشاہدہ ہے. اور اس کو حیض آنا شروع نہیں ہوتا, لیکن وہ مینٹلی بھی ہم بستری کے قابل ہوتی ہے, اور یعنی شوہر کے ریلیشن کے قابل, اور فزیکلی بھی قابل ہوتی ہے, اس میں کوئی حرج. اور باپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے ابھی اس رشتے کا انکار کیا تو بعد میں یہ رشتہ اس جیسا رشتہ نہیں ملے گا مجھے. تو جب وہ مینٹلی بھی اس قابل ہے, فزیکلی بھی اس قابل ہے, وہ بھی راضی ہے, باپ بھی راضی ہے, تو کسی ملحد کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے بھائی؟ اس سے ملحد کو تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کا اپنا خاندانی نظام ہو گیا تباہ و برباد. ان کی نظر میں اچھے رشتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اسلام میں اچھے رشتے کی بڑی ویلیو ہے. اور تمام علماء جو نابالغ بچی کے نکاح کی بات کرتے ہیں نا, اور اس نابالغ سے وہ نابالغ جو مینٹلی اور فزیکلی ہیلدی ہو چکی ہو, سمجھتے ہو کہ نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ امی عائشہ کا نکاح 6 سال میں ہوا, رخصتی 6 سال میں نہیں ہوئی ہے, رخصتی 9 سال میں, کیونکہ بالغ ہو چکی تھی, مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی بالغ ہو چکی تھی, وہ ہو چکی تھی, اس لیے 9 سال میں. اور اگر حضرت ابو بکر دیکھتے کہ یہ 9 سال میں ان کی گروتھ نہیں ہوئی ہے تو وہ نہ کرتے رخصتی, کیونکہ مدار اس پر نہیں ہے کہ بالغ ہو چکی ہے کہ نہیں ہو چکی ہے, مدار اس پر ہے کہ اس کی جو جسمانی اور مینٹلی جو ہیلتھ ہے, اس ذہنی اور جسمانی نشوونما, اس میں وہ میچور ہو چکی ہے کہ نہیں ہو چکی ہے. کتنی لڑکیاں 18 سال کی عمر میں بھی ہم کہتے ہیں ان کی شادی نہ کرو. اب کوئی ماں باپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اجازت دی ہے جلد شادی کی, ہم کہتے ہیں جی ہے, اوور آل اجازت ہے, لیکن آپ کی بچی مینٹلی جو ہے نا وہ سسرال کو ابھی نہیں سنبھال سکتی. تبھی تو میں کہتا ہوں بچی بالغ ہوتے ہی شادی کرو, بشرطے کہ آگے آپ کو سسرال ایسا مل رہا ہو جو اس کو بچوں کی طرح رکھے, اس پر وہ ذمہ داریاں نہ ڈالے جو ایک بڑی میچور عورت کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. میں نے جب بیان کیا تھا نا بچی کی بالغ ہوتے ہی شادی کر دو, تو ایک صاحب نے کہا بالغ ہوتے ہی شادی کر دیں گے, سسرال تو بڑے ظالم بھی نکلتے ہیں اور اس کے جوڑ کا رشتہ بھی نہ ملے تو ہم کیسے کر دیں؟ میں نے کہا بھائی جوڑ کا رشتہ نہ ملے نا تو 40 سال میں بھی نہیں کرو. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بچی کے بالغ ہوتے ہی شادی کر دو, یہ جب ہے جب جوڑ کا رشتہ ملے. تو اب میں بات کو سمیٹ رہا ہوں, اسلام میں نابالغ بچی کی شادی جائز ہے, قابل تعریف بولو نہیں ہے. جائز کیوں ہے؟ بعض دفعہ ضرورت ہوتی ہے, ضرورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر یہ اتنا بہترین رشتہ ہے خاندان کا یا خاندان سے باہر کا کہ ہم نے انکار کر دیا نا تو یہ رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا. جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اگر سید الانبیاء کا رشتے کا انکار کر دیتے اپنی بیٹی کے لیے, عین ممکن ہے بعد میں وہ نکاح نہ ہوتا, تو ابو بکر کو اپنی بیٹی کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ملتا پھر بعد میں, کیونکہ رشتے میں پلٹتا رہتا ہے ذہن انسان کا. آج آپ کہیں کرنا چاہ رہے ہو, لڑکی والے کہتے ہیں 1 سال کے بعد آنا, اس کے دوران آپ کا موڈ ہی چینج ہو چکا ہوتا ہے. تو اچھا رشتہ تو ایسی چیز ہے فوراً پکڑ لے انسان اس کو. اور اسلام نے لڑکی کے بارے میں حکم دیا ہے کہ غیر کفو میں نکاح نہ کیا جائے. غیر کفو کا کیا مطلب؟ لڑکا لڑکی کے پیرالل ہو یا اس سے بہتر ہو. تو یہ ہمیشہ میسر نہیں ہوتا. ملحد لوگوں کا تو کوئی خاندانی نظام ہی نہیں ہے, ان کے یہاں باپ ہو تو بھی ٹھیک ہے, باپ نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے, فیملی سسٹم ہی تباہ ہو گیا. تو اسلام کی نظر میں فیملی سسٹم کی بہت ویلیو ہے. تو آپ اسلام پہ اعتراض اسلام کے سسٹم کو سامنے رکھ کے کریں, اپنے سسٹم کو سامنے رکھ کے کریں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کے. تو اسلام کے سسٹم کو سامنے رکھ کے کرو گے تو پھر 4 شادیاں بھی سمجھ میں آئیں گی. پھر یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ اسلام نے نابالغ بچی کے نکاح کی اجازت کیوں دی ہے, اور رخصتی کی اجازت اس وقت دی ہے جب فزیکلی وہ اس قابل ہو کہ رخصتی کے قابل ہو, ادروائز اس کی اجازت نہیں ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر کسی قوم میں, یہاں بھی فقہا نے لکھا ہے کہ اگر یہ پتا چل جائے نا کہ باپ نے نابالغ بچی کا نکاح کیا ہے, اس میں بچی کا فائدہ نہیں دیکھا, بچی کا فائدہ نہیں دیکھا, تو وہ نکاح ہی کا لدم ہے. کیونکہ یہ بچی کے فائدے کے لیے اسلام نے اجازت دی ہے نا بھائی, بچی کے فائدے کے لیے اجازت دی ہے کہ بھائی اگر دیر کر دی تو ایسا نہ ہو اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جائے. لیکن اگر قرائن سے پتا چل گیا کہ باپ نے بچی کا فائدہ نہیں دیکھا, کیونکہ بعض گاؤں دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے لڑکیاں بیچ رہے ہوتے ہیں, بڈھے بڈھوں کو بیچ رہے ہوتے ہیں, تو اگر ایسا کہیں ثابت ہو جاتا ہے تو وہ نکاح کا لدم ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ اس میں نابالغ کے تو احکام اسلام میں بہت سخت ہیں. مثال کے طور پر دیکھو, باپ نے کیا کیا, نابالغ بچے کا متولی کون ہے؟ باپ ہے.
उलमा का इजमा है कि बाप बच्चे को जो हदिया मिलेगा ना वो बाप ले सकता है, क्योंकि इसमें बच्चे का क्या है फायदा। बाप के कब्जे से बच्चे का कब्जा शुमार होगा, यानी बाप उसकी तरफ से कब्जा कर सकता है, लेकिन बच्चे की तरफ से बाप सदका नहीं कर सकता बच्चे की रकम में से, क्योंकि सदके में दुनिया का नुकसान हो रहा है, आखिरत का तो फायदा है, लेकिन दुनिया में किसका नुकसान हो रहा है, बच्चे का। तो बच्चे के हक में वो तसर्रुफात नाफिज होंगे जिससे बच्चे को फायदा हो रहा है। बच्चे को जब नुकसान हो रहा है तो फिर वो तसर्रुफात नाफिज नहीं होंगे। और आसान मिसाल देता हूं मैं, बाप ने क्या किया, बच्चे के पास माल है ना, बाप उसका मुतवल्ली है। अब क्या है, बच्चे के पास 1 करोड़ रुपए हैं, फॉर एग्जाम्पल उसके भाई मर गया था, उसकी विरासत में आए या किसी भी तरीके से आ गए, या किसी ने बच्चे को हदिया दे दिया। अब उलमा कहते हैं बाप जब बच्चे की प्रॉपर्टी खरीदेगा ना, इससे 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीद ली, खरीद तो सकता है, बेच नहीं सकता, क्योंकि प्रॉपर्टी रखने में बच्चे का फायदा है, बेचने में क्या है, जब तक ये साबित ना हो जाए कि इस प्रॉपर्टी के बेचने में 100% बच्चे का फायदा है। एक बात। नंबर 2, गबन फाहिश पे खरीद तो सकता है, यानी एक प्रॉपर्टी बहुत सस्ती मिल रही थी, कौड़ियों के दाम, बाप खरीद सकता है बेटे के लिए, लेकिन बेटे की प्रॉपर्टी मार्केट वैल्यू से कम पे बेचेगा तो वो कलदम होगा, वो बेचना, वो क्या होगा, वो बै नाफिज ही नहीं होगी, कोर्ट में उसके खिलाफ केस हो सकता है, हुकूमत खुद केस करेगी कि भाई ये नाबालिग बच्चा था, तुम्हारा बेटा था, तुमने इसकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की 50 लाख में क्यों बेच दी। जो खरीदेगा ना उससे पैसे वापस लेके प्रॉपर्टी बच्चे के हवाले कर दी जाएगी। तो इससे पता चलता है कि इस्लाम के तमाम अहकाम नाबालिग बच्चे के फेवर में जाते हैं। जो हुक्म भी नाबालिग बच्चे के अगेंस्ट जा रहा होगा, शरीयत उस हुक्म को क्या कर रही है, बोलो, कलदम। तो इस्लाम ने जो नाबालिग बच्चे की भी शादी जायज है, बच्ची की भी जो शादी जायज करार दी है ना, ये बच्चे के फेवर में होगी तो होगी, बच्चे के अगेंस्ट होगी तो नहीं होगी। तो बच्चे के फेवर में क्या है, बच्ची बालिग हो चुकी है, यानी अगरचे नाबालिग है लेकिन फिजिकली और मेंटली क्या हो, वो मिचोर हो चुकी हो। नंबर 2, जहां निकाह बाप कर रहा है उसमें देखा जाएगा बच्ची का वाकई फायदा है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है पैसे लेके, लालच लेके कहीं बच्ची को भेंट चढ़ा रहा है, अगर ऐसा कोई तसर्रुफ है तो फिर नाफिज नहीं होगा। और आसान मिसाल देता हूं, नाबालिग लड़के की भी शादी जायज है। अब नाबालिग लड़के के तमाम उमूर किसके हाथ में होते हैं, बाप के हाथ में। अब कमाल की बात देखो, नाबालिग बच्चे की तरफ से बाप निकाह को कबूल करेगा, लेकिन तलाक बाप नहीं दे सकता। नाबालिग बच्चा तो वैसे ही नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें उसका नुकसान है ना तलाक देने में। तो बच्चा, वो तसर्रुफात बच्चे के ऊपर नाफिज होते हैं जिसमें बच्चे का फायदा है, जिनमें बच्चे का नुकसान है ना, वो बच्चा भी नहीं कर सकता। नाबालिग बच्चा सदका नहीं कर सकता, पता है आपको। अगर नाबालिग बच्चा आए 10, 11, 12 साल का, मुझे अपनी घड़ी गिफ्ट दे दे और दिल की खुशी से दे, 2 आदमी उस पर गवाह भी हों, तब भी शरीयत में वो गिफ्ट मेरे लिए हलाल नहीं है। क्यों? इस तसर्रुफ में बच्चे का नुकसान है। तो जिस तसर्रुफ में बच्चे का नुकसान होता है, बच्चा वो खुद भी नहीं कर सकता, क्योंकि शरीयत कहती है अभी ये मिचोर नहीं है, हो सकता है बेवकूफ बन के कर रहा हो ये काम। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो इसी वजह से नाबालिग बच्चे का निकाह हो गया, अगर वो तलाक देगा तो तलाक भी नाफिज नहीं होगी, क्योंकि इसमें बच्चे का क्या है, नुकसान है। तो नाबालिग बच्चे को शरीयत ने अपने ऊपर नुकसान का कंट्रोल नहीं दिया, तो उसके माँ बाप को कहां से कंट्रोल दे दिया, तो उसकी तलाक नाफिज नहीं होगी। अब बच्चे के बजाय बाप का कंट्रोल है ना उस पर, तो बाप भी तलाक नहीं दे सकता, इसलिए कि आप बच्चे का निकाह तो करा सकते हो, तलाक का बाप के पास राइट नहीं है, क्योंकि निकाह में बच्चे का फायदा है, तलाक में बच्चे का क्या है, नुकसान है। तो बाप निकाह करा देगा उसका और बच्चे की तरफ से कबूल भी कर लेगा, तलाक नहीं दे सकेगा बाप। तो जितना इस्लाम नाबालिग बच्चे बच्चियों को फेवर कर रहा है ना, ये मुल्हिद लोग उसकी खाक के बराबर भी नहीं पहुंचे हैं, और इनका खानदानी सेटअप ही नहीं है, इनकी नजर में निकाह की वैल्यू नहीं है, अच्छे रिश्तों की वैल्यू नहीं है, इसलिए उठा के ये सुबह शाम फेंकते रहते हैं। इस्लाम ने नाबालिग बच्चे की शादी की इजाजत दे दी, फिर कहते हैं 3-3 साल की बच्चियों की शादी भी जायज है, 4-4 साल की बच्चियों की शादी भी जायज है। और भाई फिर हम तुमसे सवाल पूछते हैं कि 18 साल की लड़की जिसको तुम कहते हो जायज है, 90 साल के बुढ़े से भी तो जायज है तुम्हारे मजहब में। यूनाइटेड नेशन की तरफ से ये पाबंदी नहीं। 18 साल की लड़की मैंने देखी है यूरोप में 90 साल के बुड्ढों के साथ, इस पे तो कोई मुल्हिद इंकार ही नहीं कर सकता। मैं समझ रहा था ये पोती है और ये दादा है इसके,
आपस में गले मिल रहे थे ऐसे मोहब्बत से, मैंने कहा यार क्या बाप बेटी का, लोग खामखा में कहते हैं ओल्ड हाउस में जमा करा देते, किसी ने कहा बाप बेटी नहीं है, या तो मियाँ बीवी है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। तो यूनाइटेड नेशन ने तो इसको इलीगल करार नहीं दिया। समझ में आ रही है बात कि नहीं है? उसकी मर्जी है। तो यहां भी ऐसा ही है। तो जब लड़की करीबुल बुलूगत है तो माँ बाप से अच्छा कोई फैसला उसके लिए नहीं कर सकता। बाज़ दफा ये खतरा होता है कि बुलूगत का इंतजार किया तो रिश्ता हाथ से निकल जाएगा और बच्ची फिर गैर कुफू में जाएगी, वो अच्छा खानदान नहीं मिलेगा। तो इस्लाम में चूंकि खानदान की वैल्यू है, मुसलमान खानदानी होते हैं, कल्चर और खानदान को इस्लाम बहुत जो सही कल्चर हो उसको बड़ा प्रमोट करता है, तो इसलिए इस्लाम ने इजाजत दी। भाई बाज़ दफ़ा ये खतरा होता है कि अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाएगा, तो तारीफ के काबिल नहीं है। नाबालिग बच्चियों के निकाह को अप्रिशिएट नहीं किया, जरूरत की वजह से उसको लीगल करार दिया इस्लाम ने, जहाँ कभी जरूरत पड़ सकती है तो इस वजह से इस्लाम ने उसको लीगल करार दिया। जैसे 18 साल की 90 साल के बुढ़े की भी जरूरत उसको कभी कभार पड़ सकती है, तभी यूनाइटेड नेशन कहती है कि ये क्या है, लीगल है। तो यहाँ भी ऐसा ही है। हाँ, काबिल तारीफ नहीं है, यही वजह है कि हम कभी भी इसको अप्रिशिएट नहीं करते। बल्कि उलमा ने लिखा है जिन कौमों में रिवाज है नाबालिग बच्चियों की शादियों का, अगर वहां देख रहे हैं कि वो उसका नुकसान हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। समझते हो कि नहीं समझते? लेकिन चूंकि इस्लाम में है जरूरत पड़ने पर इस हुक्म से फायदा उठाया जा सकता है, तो लिहाजा इस्लाम फिर इस हुक्म की इल्लत भी, अहकाम भी बयान करेगा कि अगर ऐसा हो गया है तो फिर अगर रुखसती के बाद तलाक हुई है तो अल्लाह कहते हैं नाबालिग बच्ची को अगर तलाक हुई है तो फिर उसकी इद्दत कितनी है, 3 मेंसेस है, और सॉरी 3 महीने है। तो 2 चीजों को बयान किया सूरह तलाक में। वउलातिल, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वल्लाई यइस्न मिनल महीज़ मिन निसाइकुम, अल्लाह फरमाते हैं वो औरतें जो हैज से मायूस हो चुकी हैं, यानी बड़ी उम्र की हो गई, हैज आना बंद हो गया। इनिर तब तुम, अगर तुम्हें शक है कि इनको तो हैज आता ही नहीं है, इनकी इद्दत कैसे पूरी होगी। इनिर तब तुम में जहलम वाली सरकार ने डंडी मार दी। तो अल्लाह कहते हैं इनिर तब तुम, अगर शक है कि इनकी इद्दत कैसे पूरी होगी, तो अल्लाह फरमाते हैं फ़इद्दतुहुन्ना सलासतु अशहुर, इनकी इद्दत कितनी है, 3 महीने। आगे अल्लाह ने फरमाया ये तो वह हैं जिनको हैज आना बंद हो गया हो, बूढ़ा बूढ़ी हो। अब जरा हम पीछे की तरफ भी आते हैं, जिनको भी हैज आना शुरू ही नहीं हुआ, वल्लाई लम यहिदन, तो उनकी भी यही इद्दत है। बीच की औरतें जो दरमियानी उम्र की हैं उनको अल्लाह ने सूरह बकरा में बयान कर दिया कि उनकी हिद्दत सलासतु कुरू, 3 हैज है। तो साफ 2 और 2 4 की तरह, इसमें कोई हनफी शाफी कुछ भी नहीं है। झेलम वाली सरकार ने बिला वजह हर चीज में अपना बोझ हनफियों के खिलाफ निकालना, और पता कख भी नहीं है। सही है ना? मुफ्ती साहब मुलाकात ये हो गया भाई। इद्दत के दौरान निकाह का पैगाम भेजना भी हराम है, सिर्फ इतना जायज है गोल मोल तरीके से बातचीत कर सकते हो। गोल मोल, जैसे कोई औरत बेवा हो गई तो आप कह सकते हो कि भाई जब आपकी इद्दत खत्म हो तो एक अच्छा रिश्ता है, मुराद आप खुद ही हो उससे।